Hadirin sekalian rahimakumullah, selanjutnya masuk di acara inti, yakni Uraian Hikmah Islam dan Fi'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dengan baca kalimah tahlil la haul yang akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Abdullah Husain Ali Idris. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bidiyatil qabul wa jamal kulli sunna mahmud. Wa ila hadrati sayyidina bina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa dhurriyyatihi. Thumma ila Rushd al-Hasan al-Basri والشديد الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن المنجري والشيخ محمد الأنوار بن هادي إسماعيل المنجري والشيخ الشهيد محمد بن أمكرم المكي والشيخ محمد الشرواني عبد الباري المنجري والشيخ محمد سمان بن هويا الشيخ أنا زيني بن عبد الغني صاحب المناقب المنجري وأصول فروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وارزقنا بربهم ويحفظهم من فتن هذا الزمن. يا حفيظ يا حفيظ احفظنا جميع أهل العيال من جميع الآفات والآهات وعديات البعيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وألهات النية في كل نية صالحة. وإذا حضرنا في الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهونا في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده إذا على آذانهم نفورا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال المصلي الحمد لله الذي اختص قوما لمحبتي وأقام قوما لحكمتي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقات قليلة نحوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة لعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدني الذي بعض الذاتي ويرجو إليه الغالي الشيخ الطريقة السمانية في المنطقة البندرية في المنطقات البندرية الشيخان محمد زين عبد الغني وسميتها بغية المحبين. ونسأل الكريم المنان والتوصل بنية سيد ولد أدمان جعل نفعهم دائما سيلان بينه وبين الأخوان من وقتنا هذا إلى أهل الزمان ويبلغنا بها إلى فاصل الجنان دار نعمة الامتنان آمين يا رب العالمين. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم الدافع البلاء والوباء
غرض العلم جسمه مطهر مطهر وتومن اسمه مكتوب مرفوعا موضوعا أو له القلم شمس التهابة الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد القونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan segenap yayasan Masjid Raudhatul Jannah beserta pengurus masjid dan seluruh unsur pelengkap, baik Dewan Penasihat Pelindung, takmir, imam, kemudian seluruh anggota daripada pengurus Masjid Raudhatul Jannah, para ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan berkah yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dan tidak kita tinggalkan tempat ini, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang beruntung selamat di dunia sampai di akhirat atas nikmat-nikmat, baik nikmat zahir, nikmat batin, baik yang kecil yang besar, semuanya itu hendaknya senantiasa kita pelihara, kita jadikan sarana alat untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita haturkan dari Nabi kita Muhammad beserta keluarga sahabat berikut, termasuk kita umatnya ke yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sedikit mengambil barokah sebelum nanti saya menyampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Alhamdulillahilladzi ikhtara abdihi Muhammadan risalah wa khassahu mufaja'atan ala al-buraq bi israqi wa araja bihi ala al-mi'raj al-kamil ila al-samawati al-ula linuriya min ayati rabbih al-kubra ila sidratil muntaha allati yantahi ilayha al-ilmu kull nabi mursal wa malik al-muqarrab wa indaha jannatul ma'wa ila mustawa was-sama'a sarafal aqlam bima jara wa yajza wa tajalla lahu bi ru'yati wa najahu fi maqamil mukafaha bil tayyib wa anas wa hasyahu wa askana khasyatuhu fi tilkal awalimi wal adiyah wa alqa alayhi ma alqa wa awhiya ila ma awha wa 'allama ma 'alam wa ahamma wa aham wa ra'a min al-ayatil malikatil makhluqat ad-da'imah wahdaniyah wa kamal 'azamatil Jibril wa jaiba qadratir rabbaniyah wa jalil hikmat as-samadiyah fa nasaha ilayya 'alamu sirra wal najwa bil afaqi wal ahad wal 'alami wal 'aliyatil 'azama ala sahd as-sir wa asyhadu an la ilaha illallah al-muqaddas al-ittiba'i sur wal 'ulumi fi dhatil ma'nawiyyah asy-syarif anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi rafa'a qadrahu wa lam yata'u as-samaa'a wa la raqaba ahada wal anbiya wa kaifa qad ma'luman bi tahiyyati mubarakat as-salawat at-tayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Hadirin hadirat jamaah peringatan Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita terjemahkan seluruhnya, namun dalam kitab ini diawali dengan pujian, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah dikumpulkan dari satu tempat
ke tempat yang lain, dari satu amal ke amal yang lain, dari satu zikir ke zikir yang lain, dari satu salawat ke salawat yang lain, yang tidak lain semua itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Malam ini malam peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dua perjalanan Isra, perjalanan dari bumi, dari tempat ke tempat yang lain, dan perjalanan dari bumi menuju ke hadrat Malikul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan sebelumnya bersama dengan malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad SAW diajak dengan berkendara buraq, kemudian terbang dan turun di Darut Thayyibah, kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah. Dan di sana Nabi kita diajak untuk melaksanakan salat. Kemudian terbang berikutnya sampai ke tempat dan sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi masuk ke dalamnya, maka penuhlah di dalamnya itu para anbiya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan penghormatan, memberikan pujian sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Malam itu benar-benar malam yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Nabi, akan memberikan kehormatan, penghargaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kehormatan, dengan pujian, dengan sanjungan, dan semua itu dilihat, disaksikan oleh para anbiya. Dan mereka mengakui bahwasannya yang datang adalah Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, para pengutusnya Allah Subhanahu wa taala, imamnya para nabi. Nabi datang kepada mereka sebagai bentuk rasa cinta Nabi kepada mereka. Dan mereka mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhlukat, sepaling utamanya makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kenapa justru Nabi Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yang sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, diibaratkan seperti kepala negara yang tidak datang seperti. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu mendapat penghormatan, dielu-elukan, dipuji-puji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya, seperti hendak datang kepala negara. Di kepala negara kalau mau datang kepala negara ya, Kalimantan Tengah, itu sebelum presiden datang, yang datang adalah pusatnya, para menteri-menterinya, ya, mendatangi bupati, gubernur, wali kota, diutus jenderalnya. Mereka melihat bagaimana kehidupan, mengajak untuk perbaikan, untuk kemaslahatan, sampai pada puncaknya baru kemudian datanglah pemimpin yang sebenarnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang paling mulia bagi Nabi dengan sebab perjalanan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kedudukan yang bagi Nabi kita Muhammad SAW. Perjumpaan dengan Allah adalah satu ibarat bertemunya kekasih kepada sang kekasih. Perjalanan itu adalah urat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang perjalankan. Kalau kita murid, kita yang berjalan, kita yang punya kehendak, maka dilambangkan semua kehendak itu adalah perjalanan daripada menuju ke hadratil Malikil Jalil Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi diangkat oleh Jibril sampuruknya, melewati watarassamus samawat, sampai ke langit yang ketujuh, sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Diceritakan oleh Asy-Syami. Beliau menceritakan, dia berkata bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah memuliakanku dan telah mengutusku menjadi rahmat bagi sekalian alam dan untuk sekalian manusia sebagai pemberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan sekaligus. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla telah meletakkan rasa takut di dalam hati musuhku dan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ini adalah sebagai bentuk penghalalan bagiku, kata Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan tidak hanya kepadaku dengan kehormatan, melainkan kepada umatku. Maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, kata Nabi, yaitu umatku yang tidak ada membuatku khawatir, baik yang diikuti maupun yang mengikuti. Dan aku melihat mereka mendatangi satu kaum dengan gagah, dan aku melihat mereka mendatangi satu kaum dengan wajah dan tubuh yang sangat indah, dan mata mereka yang sangat indah, dan tidak akan membuatku khawatir ataupun membuat aku ragu. Kemudian aku dapati mereka itu adalah orang-orang yang telah bersama aku di dalam surga karena mengikuti sunnahku. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan itu adalah salat 5 kali dan penutup daripada Al-Baqarah serta ampunan. U'tiyani fi lailatil mi'raj bi salatah. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari aku di-mi'rajkan. Tadi Isra, sekarang Mi'raj. U'tiyani fi lailatil mi'raj bi salatah. Bahwasanya aku diberikan oleh Allah di malam aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 pemberian. Kemudian salah satu di antaranya yaitu aku diberikan salat 5 waktu. Dan jamaah rahimakumullah, salat yang malam ini diminta untuk menjadi materi peringatan, yaitu meningkatkan kembali salat istiqamah, salat berjamaah sebagai bentuk istiqamah di dalam menjalani kehidupan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, kapan pertama kali salat berjamaah itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kita kan tidak pernah tahu. Maka pertanyaan itu terjawab di dalam satu kitab fikih bernama Minhajul Imam Syafi'i. Dalam kitab itu menjelaskan Nabi Muhammad SAW baru melaksanakan salat berjamaah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya ketika di Mekah selama 13 tahun Nabi di Mekah bersama sahabat yang beriman yang jumlahnya belum banyak, mereka tidak melaksanakan salat berjamaah. Sebab pada fase dakwah Nabi di Mekah, para sahabat masih banyak yang tertindas sehingga mereka tidak dapat salat berjamaah karena salat mereka dilaksanakan di rumah. Oleh karena itu, pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, Nabi pun kemudian melaksanakan salat berjamaah. Ini bisa tergambar ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Aqsa, sebelumnya turun ke Madinah, kemudian Nabi memerintahkan kepada Jibril kepada Nabi untuk melaksanakan salat. Nah, turunnya Nabi dari Mekah ke Madinah melaksanakan salat, maka menjadi perhatian para ulama untuk menjawab kapan salat berjamaah itu dilaksanakan, yaitu pada masa ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kita ketahui Nabi di dalam kesempatan itu mengajak kepada para sahabat untuk melakukan salat berjamaah, tidak lagi salat sendiri di rumah masing-masing sebagaimana 13 tahun di kota Mekah. Kemudian Nabi mengatakan di dalam ajarannya, di dalam ajakannya itu,
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 102. Idza kunta fihim fa aqamat lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. An-Nisa ayat 102. Kemudian jika sholat berjamaah itu tidak dikerjakan sama sekali atau dilaksanakan diam-diam, maka seluruh masyarakat di tempat itu berdosa. Muttafaqun alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya idza kunta fahim fa aqama lahumus salata fattaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka itu berdiri sholat beserta. Nah, inilah ajakan Nabi bersahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan ketika saat itu sahabat meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan Rasulullah SAW melaksanakan sholat khauf di samping sholat 5 waktu. Adapun sholat 5 waktu berjamaah sangat dianjurkan, baik dalam situasi yang mencekam, dalam keadaan situasi yang aman, itu dianjurkan. Namun demikian perlu diingat, sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih dibanding dengan sholat sendiri. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'ina wa ishrina darajatan. Bahwasanya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat. Nah, ini ajakan Nabi untuk memotivasi para sahabat agar melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya di dalam kitab Minhajul Ma'ad, Nabi mewasiatkan tentang kewajiban sholat yang Nabi terima, dan kemudian oleh Nabi Musa dimintakan keringanan yang dari 50 menjadi 5 kali dalam sehari malam. Maka Nabi mengatakan, An Abu Bakr radhiyallahu anhu kana yusalli lahum fi jawa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah mengimami mereka salat di saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliaulah yang membawa perintah itu atas isyarah Nabi. Kemudian alladzi yufi fihi hatta idza kana yaumul anbiya'i wa hum sufufus shalah. Kemudian suatu hari di hari Senin, saat orang-orang sudah berada di barisan shaf yang paling depan salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap tabir kamar rumah beliau, kemudian memandang ke arah kami, kata Abu Bakar As-Siddiq. Fakasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam syitran hujuratan yanduru ilaina wa huwa qa'im, mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk memimpin salat. Salat itu adalah salat zuhur. Jadi salat yang terakhir dikerjakan oleh Nabi adalah salat subuh, dan Nabi mengawalinya dengan salat zuhur. Fahamana anna sakira min faraj bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tersenyum dan tertawa. Lalu hampir saja para sahabat keluar dari sofnya karena saking gembiranya kalau Nabi tidak bersama mereka dalam sholat. Fanaqasa Abu Bakr ala aqibaihi liyusalla safil wa dhanna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharij ila shalah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat berjamaah bersama para sahabat-sahabat yang lain sampai melihatlah Nabi kepada mereka, wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharija ila shalah, sampai selesainya mereka sholat. Fa asara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadamuna salatakum wa alqa sudura fa sawfa yu'minu bihi. Kemudian Nabi mengatakan bahwasannya Nabi memberi isyarat agar kami menyempurnakan sholat itu dan terus melaksanakannya berjamaah. Hadirin rahimakumullah, setelah itu
tertutuplah tabir rumah Nabi SAW dan beliau Ar-Rafiqah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini yang sebelumnya menerangkan bahwa sepeninggal wafatnya Nabi SAW, para sahabat tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid sebagaimana dahulu mereka mengerjakannya bersama Nabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memandang kepada sahabatnya dengan pandangan kesejukan, dengan pandangan kebahagiaan, karena melihat para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi. Oleh karena itu, sholat adalah qurrat a'yun, sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan bagi pandangan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir hidup beliau dengan melihat umatnya berkumpul di masjid di pagi hari mendirikan sholat berjamaah. Ini adalah perkara yang sangat disenangi oleh Nabi SAW. Dan karena itu, peringatan Isra malam ini adalah bagian daripada ajakan kita untuk kembali mengistiqomahkan sholat berjamaah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ismun jami'un lima yuhibbu wa yarda. Tidak ada satu perbuatan yang apabila kita laksanakan kecuali yuhibbu wa yarda, Allah mencintai dan meridhai bagi pelakunya, yaitu as-shalah. Hadis ini menjelaskan tentang saat-saat, detik-detik terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menyaksikan para sahabatnya melaksanakan sholat berjamaah yang dipimpin oleh Imam Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil daripada kapan dilaksanakan sholat berjamaah dan siapa yang mengajak, siapa yang memulainya adalah Nabi kita SAW. Maka sholat terakhir yang dikerjakan oleh Nabi SAW dengan berjamaah dengan para sahabat beliau adalah sholat zuhur pada hari Kamis, karena setelah itu beliau sakit karena tidak bisa sholat berjamaah lagi bersama dengan sahabat beliau. Kemudian setelah itu sakit beliau bertambah parah. Selama 3 hari berikutnya beliau tidak mampu keluar rumah untuk sholat berjamaah, yaitu pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumil Itsnain. Kelahiran beliau di Itsnain, hijrahnya hari Senin dan wafatnya hari Senin, dan beliau memulai sholatnya di hari Senin dan kemudian menutup sholatnya di hari Kamis. Dan semua tidak ada riwayat satupun yang tidak menerangkan tentang keadaan hal Nabi ketika sholat sendiri. Semua dikerjakan dengan berjamaah, sampai-sampai Nabi mewasiatkan, mengisyaratkan Abu Bakar untuk memimpin menjadi imam, yang menggantikan posisi beliau sebagai imam sholat. Kaum muslimin adalah sahabat beliau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di waktu fajar subuh di hari Senin, ketika beliau wafat, beliau buka jendela kamarnya untuk melihat para sahabat dengan tatapan perpisahan atas apa yang dikerjakannya. Betapa besarnya perhatian Rasulullah dan betapa agungnya beliau, sehingga beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini bis shalah, as-shalah aw ma malakat. Selanjutnya kisahnya adalah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menyebutkan, di antaranya menunjukkan kepada kita betapa besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati Isra Mi'rajnya terhadap kita umatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat yang lain bahwasanya yang menunjukkan ibadah sholat itu adalah wasiat Nabi yang akhir dalam kehidupan beliau. As-salat, as-salat, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini adalah ucapan terakhir Nabi agar umatnya mengerjakan sholat dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak besar yang sudah kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis sahih dan riwayat Sunan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kanat amma wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadratul wafatuh
wa huwa yu'addu izan nafsi as-salat wa ma malakat ayman. Wasiat ini secara umum beliau menyampaikan di jelang saat wafatnya. Beliau mengalami sakaratul maut, innal mauta sakarat. Maka di antara ucapan yang terakhir Nabi mewasiatkan au ma malakat aymanukum, yaitu as-salat. Nabi mengajak kepada umatnya untuk tidak meninggalkan salat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis sahih. Kemudian demikian pula hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kana min akhiri wasiyatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat wa ma malakat aymanukum hatta yaj'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yajruha fil barri wa ma yakhduha biha lisanu." Sesungguhnya wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafatnya yaitu jagalah salat serta perhatikan hamba sahaya sekalian. Terus menerus Nabi mewasiatkan yang demikian ini dan mengulang-ulang perkataannya sampai beliau wafat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang beruntung, karena kita tidak berjumpa dengan beliau, kita tidak melihat beliau, tidak mendengar langsung, tapi hadis yang saya sampaikan ini adalah riwayat sahabat-sahabat, riwayat hadis Ahmad, kemudian An-Nasai, Sunan Al-Kubra, Sanad Imam Malik, Asy-Syaikh dan selainnya. Ini menerangkan bahwa tidak pernah di dalam riwayat menyebutkan Nabi sholat sendiri, demikian pula sahabat. Maka beruntung kita daripada buah peringatan Isra dan Mi'raj, semakin meningkat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin aktivitas sholat kita pelihara dan kita laksanakan dengan berjamaah. Jamaah rahimahumullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita baik, karena tidak hanya husnul khatimah, tapi innamal a'malu bil khawatim, yaitu tidak ada yang mengantarkan kita kecuali saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah. Itulah wasiat terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Hal itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibadah salat, terutama salat berjamaah, dan dijadikan bahwasanya salat itu menjadi fondasi kesalehan, ketakwaan di dalam agama seseorang. Dan betapa besar perhatian Nabi Muhammad kepada kita umatnya untuk memelihara salat. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ibadah salat kita. Wahai saudara kaum muslimin, jangan sampai kita meremehkan salat, jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Dalam banyak hadis diriwayatkan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi siapa orang yang meninggalkan ibadah salat. Dan Nabi juga tidak memberikan pandangannya kecuali kepada orang yang salat berjamaah. Sebagai orang yang fakir, ya, saya menyampaikan wasiat ini dalam rangka tujuan bersama-sama kita mendapatkan kedudukan. Yang terakhir, dalam hadis Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa suatu hari Nabi SAW menyebutkan tentang salat berjamaah, dan beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. ومن لم يحافظ عليها ولم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وحمان وأبي خلف." Siapa saja yang menjaga ibadah salatnya dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga ibadah salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, tidak diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari yang tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu nanti manusia dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Syekh Ibnu Baz berkata dalam Majmu' Fatawa, sanadnya hasan. Artinya
orang-orang yang beruntung adalah orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dan orang yang celaka adalah orang yang meninggalkan sholat di dunia ini dan dia tidak menjaga sholatnya. Mereka telah dikumpulkan di hari kiamat bersama tokoh-tokoh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kejelekan semacam ini. Kemudian dalam hadis Jabir radhiyallahu an, inna baina rajula wa baina syirki wal kufri tarkis salat. Sesungguhnya yang memisahkan, membedakan antara seorang yang syirik dan kufur adalah orang yang meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Dan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya beliau berkata, al-ahadul ladzi bainana wa baina salati faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dan mereka orang-orang yang tidak beriman yaitu salat. Siapa saja yang meninggalkan salat sungguh telah dia kafir. An-Nasa'i Tirmizi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan kita telah menjadikan kita satu cara beribadah melebihi dari ibadah yang lain. Man shalla salatana wastaqbala fa salat wa aqala dinafalika muslim alladzi lahu dimmallahu fi dimmati rasul fala taghfirullahu fi dimmati. Dan siapa yang salat berjamaah seperti salat yang aku kerjakan dan aku hajarkan, dia menghadapkan ke arah kiblat hati, jiwa dan pikirannya, kemudian dia melaksanakan itu semua, dia tahu wajibannya, maka dia termasuk orang yang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam menjaga dan mengamalkan dengan baik salat, terutama salat berjamaah. Demikian barangkali untuk mengisi tausiah hikmah peringatan Isra dan Mi'raj, di mana buah daripada peringatan Isra Mi'raj ini Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kewajiban untuk salat, dan beliau dengan para sahabat telah melaksanakan. Hadza iyyakum al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت التقرب إلى الله تعالى وذكر خلقناه لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله حق الصلاة. لا إله إلا الله يقام. لا إله إلا الله. 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم دائما سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة اللهم اهدنا في قدرك في الرحمن الرحيم اللهم عليك بارك بالدين يا من الله صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وهدي وبلغ وتقبل وما طلبنا من عبدك نحو الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وصالك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة
ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين نبينا آدم وأمنا حواء ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأن كل والصحابة والقرابة والتابعين التابعين الأولياء والعلماء الصالحين خصوصا إلى رسل هذه الكرم بعيسى وشبك مقدم محمد بن علي بن الحبيب مقدم الحبيب عبد الرحمن السقاف والحباب بن الصقار والحبيب عبد الله بن الروس الأكبر الحبيب وبارك بن عبد الله بن الروس العزيز الحبيب عمر بن الله الحبيب واقع بن سالم صاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عطاس صاحب الراتب والشعبي بن عبد الله البارس والحبيب عبد الرحمن الجوفي والحبيب أبد الله بن عمرو الحداد والحبيب علي بن محمد حسن الحبشي وأهل الدليل والسواد من النساء والرجال خصوصا أهل الدركة والحبيب عبد الله بن محمد بن سليمان الجازوني والشيخ محمد البشيري والشيخ محمد الأحزاب الترمذي وثم إلى سلطان عود الشيخ القادر الجيلاني قطب الأهوال الشيخ عبد العزيز المصطفى قطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي والشيخ أحمد الرافعي والشيخ أحمد البداوي والشيخ إبراهيم الصدوقي والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ عمر الخلوتي والشيخ محمد الخلوتي والشيخ مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القدري الحاصل السمن المدني والحبيب النور والحبيب حسين مولانا والباتم جدة والحبيب أحمد محمد الله مولانا أبيله مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البدري الأنبياء والشيخ محمد نصر الأول بن إسماعيل البدري والشيخ زيد علمي بن عبد الصمد البدري والشيخ سيد محمد بن عبد المالكي والشيخ محمد شرواني عبد الباقي وأولاده في هذه قسم الأنوار والشيخ محمد سعراني عليم والشيخ محمد سلمان مولية والشيخ محمد سلمان جليل وخصوصا صاحب الفضيلة صاحب المناقب الشيخ محمد زين الغني بن عبد الغني شكركم وإلى أرواح جميع شيخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتهم وأصولهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم ويحدث إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن له حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من الزائد والذات لهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وإتقاء له من النار وشطر له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأغفرهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فلا تحن الله في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احمنا بالإيمان وطفنا مع الإيمان واشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم ويا رحمن يا ربنا يا واسع المغفرة ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أعظم ذنوبنا ورحمتك أنجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillah hadirin hadirat sekalian rahimakumullah dengan berakhirnya pembacaan doa haul tadi maka selesai sudah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh
jamaah dan pengurus masjid Bautuddin Palangkaraya, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT bil khusus dapat meningkatkan sholat berjamaah kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama yang hadir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada segala kekurangannya. Kami mohon diri selalu membawa acara. Mohon maaf lahir dan batin. Sayyidul haq wal muwaffiq terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita beristirahat sekaligus kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.